Hi everyone. So previously we have discussed about the basics of OOPS concept. Today we will discuss more about the variables. What are the different types of variables? How we will go for the variables? How you declare the variables? We will go through it. What is meant by a variable? Variables. Variables అంటే ఏంటి? Variables are used to store the data. Always variables represent with the data type. How can you declare the variables? Declared by using the data type. What are the types of variables are present? In how many ways you can declare the variables? You have different types of variable you can declare. What are the types? Global variable. Global means outside the function. ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Global. Okay. Next one is local. Local variables. Local variables. Another one is second one. Another one is static variable. So global variable and static variable and local variables అన్నాను. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎల్స్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ అనేది నేను ఎందుకు ఇచ్చేసానో చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. Now coming to the how can we declare the variable? By using the data type you can declare the variables. So tell me the example, how can we declare the variables? Like integer number, nothing but 10. So what is the num? It is a variable name. So that variable name is initialized with value of 10. Okay na? So ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ఇంటిజర్ అనేది ఏ డేటా టైప్? ఫస్ట్లీ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి? What are the types of data types present in the Java? It is primitive data type, Non-primitive. another one is user defined data type or a reference data type. User defined data type or reference data type అని కూడా పిలుస్తారు. మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. What are the primitive data types which comes? What are the data types which comes under the primitive? ఏం డేటా టైప్స్ అనేవి primitives లోకి వస్తాయి? Integer, float, long, double, float, char, boolean, etc. These are the comes under the primitive data type. What are the user defined data type? I want to store the student details. Array strings is a reference data type. Char is not char. Arrays is a reference data type, etc. These are the reference data types. And also మనం ఒక క్లాస్ అనేది డేటా టైప్ కింద డిక్లేర్ చేయొచ్చు కదా. క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఎయిదర్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ అనుకో, స్టూడెంట్ అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్ కింద క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆ స్టూడెంట్ అనేది యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ లోకి వస్తుంది ఆర్ రిఫరెన్స్ డేటా టైప్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్? సో ఈ స్టూడెంట్కి ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? మాక్సిమం స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటుంది,
properties for student. Properties having students. What are the properties for the student? ID name. ID name. Just once wait. ID properties for student. What are the properties? What are Student the ID. properties for student? It is having the properties like ID. So what type of data it is? ID, what type of data? EID and a type data, either primitive Integer. data or so it is a primitive data type. So nothing but it is a int type. Now name. What is the data String. type? String. It is a reference data type. Nothing but it is a string. User. Now then coming to the next. What are the branch? String It is data. a string data type. Another one is location, nothing but state. It is string. Okay. Student First call. email ID. Okay. Email ID. Email ID is a string. Contact number. It's better. The contact number. Contact. It is a long data type. Hello sir, please mute it. Hey. అప్పుడు నేను ఏది చెప్తే అప్పుడు చెప్పిన అప్పుడు నాకు అమ్మాయి రావట్లేదు అప్పుడు దెంగేస్తుంది నేను అమ్మాయి వచ్చినండి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది Hello. Guys, please mute it. అంటే అది పక్కన వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు, ఓకేనా? సో మీ కాల్స్ ఏదో ఉంటే మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసేందుకు. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి స్టూడెంట్స్కి? ఐడి ఒక టైప్ ఉంటుంది, నేమ్ ఒక టైప్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ ఒక టైప్ ఉంటుంది, స్టేట్ ఒక టైప్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్. సో ఇవి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, ఓకేనా? సో మనం ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, ఏ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం? ఈ ఐడి అనేది నార్మల్గా క్లాస్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తామా, నార్మల్గా ప్రిమిటివ్ టైప్లో చేస్తామా, గ్లోబల్ వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేస్తామా, స్టాటిక్ వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేస్తామా, లేకపోతే లోకల్ వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేస్తామా చెయ్యాలి కదా. సో మనం అది డిస్కస్ చేద్దాం. డిస్కస్ చేసే ముందు మనకి ఫస్ట్ అసలు లోకల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమంటారు? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ Global. Instance variables are also called global variables. Why you called global variables? Every method within the class can be accessed. అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని ఎందుకంటారంటే ఈ వేరియబుల్స్ అనేది ఏ మెథడ్లో అయినా, ఎవ్రీ మెథడ్ విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, సేమ్ క్లాస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై దిస్ వేరియబుల్. అసలు మనం ఇది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం ఈ వేరియబుల్ అనేది? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్. Variables outside can the be method. Inside the can class. be declared inside the class
and outside the method. ఓకేనా? సో ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని ఏమంటారు? ఇంకో నేమ్ ఏంటి? గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో నార్మల్గా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కూడా అంటన్నమాట. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎవ్రీ మెథడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెకండ్ పాయింట్, అక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఓన్లీ ఎవ్రీ మెథడ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. ఓకే, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అసలు నార్మల్గా ఒక క్లాస్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? ఈ క్లాస్ స్టూడెంట్ లో ఒక వేరియబుల్స్ ఉంది, ఇంటీజర్ ఏస్. ఇంటీజర్ అంటే క్లాస్ అంటే ఏంటా అసలు? పబ్లిక్ వాయిడ్ m1. ఇది మెథడ్ డిక్లరేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అంటే క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ వాయిడ్ m2. సో v2 అనేవి m1 m2 అనేది మెథడ్ నేమ్స్ అన్నమాట. సో ఇలాగుంది మనకి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. ఇది వేరియబుల్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ అండ్ outside of method. So this integer variable is called as global variables. These global variables can be accessed by both m1 and m2 methods. అదే అర్థమైంది మీకు? ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటో, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ లో ఏజ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది m1 యాక్సెస్ చేయగలదు, m2 యాక్సెస్ చేయగలదు. అందుకనే దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నారు. అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడైనా ఇలా డిక్లేర్ చేసామనుకో, ఒక ఇలా మనం ఏజ్ అనేది డిక్లేర్ చేసాం. ఏజ్ అనేది డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ కూడా అవసరమా లేదా? ఇలాగా ఇనిషియలైజేషన్ కూడా అవసరమా? ఇలాగా ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఆప్షనల్. Initialization is optional for instance variables. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ ఏమిటి? ఎవ్రీ మెథడ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ కెన్ బి యాక్సెస్ బై దీస్ వేరియబుల్స్. ఈ m1 అనేది ఈ ఏజ్ ని యాక్సెస్ చేయగలదు, ఈ m2 అనేది కూడా ఈ ఏజ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అది ఇక్కడ ఏంటి? ఫోర్త్ పాయింట్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి? ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం అనుకో, దాని ఇనిషియలైజేషన్ అనేది, ఈ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? రైట్ సైడ్ తో ఒక వాల్యూతో అసైన్ చేయడం. ఈ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది అంత ఆప్షనల్ అంటున్నాడు ఫోర్త్ పాయింట్ లో. సో నేను అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఎందుకు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఇలాగన్నారు, ఎందుకు ఆప్షనల్ గా డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. అది చూద్దాం మనం. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, నేను ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాక నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. వేరియబుల్స్ అనేది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను నేను? ఇంటీజర్ ఏజ్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఇనిషియలైజేషన్ చేసిన మనకి ఎర్రర్ చూపించట్లేదు. సేమ్ ఇక్కడ విత్ ఇన్ ది ఇన్సైడ్ ది మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? హియర్ నేమ్, నాట్ నేమ్, హియర్ స్ట్రింగ్ నేమ్ విత్ ఇన్ ది మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందా?
4th లైన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? ఎర్రర్ చూపించట్లేదు. కానీ ఇక్కడ 6th లైన్ అనేది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా. ఇదిగోండి చూడండి. ఇనిషియలైజేషన్ మల్టిపుల్ మార్కర్స్ అట్ దిస్ ప్లేస్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ది లోకల్ వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ది లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ నాట్ యూజ్డ్. సో అది ఇక్కడ అనేది ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తాం చూడండి. ఇనిషియలైజేషన్ కౌశిక్. సో ఇనిషియలైజేషన్ అవసరం అన్నమాట దీనికి, లోకల్ వేరియబుల్స్ కి. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ మనం యూజ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మనం ఆ వేరియబుల్స్ అనేది యాక్సెస్ చేయగలం. ఇప్పుడు ఒక డాట్ ఆపరేటర్ అనేది వస్తుంది. అంటే డాట్ ఆపరేటర్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ యాక్సెస్ చేయడానికి డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్ నేమ్ లో ఏజ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ. ఈ ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, మనం ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏమో క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ ఈ వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏజ్ ఇలా ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఏజ్ అనేది ఏమవుతుందో, అసలు మనం వాల్యూ డిక్లేర్ చేయలేదు. వాల్యూ డిక్లేర్ చేయనప్పుడు ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ఇంటీజర్? సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ 0 తీసుకుంటుంది. లేకపోతే మనం వాల్యూ కానీ అసైన్ చేసుకున్నాం అనుకో, వాల్యూ కానీ అసైన్ చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది చూడండి, 26 అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ. డాట్ ఆపరేటర్ అనేది అర్థమైంది కదా మీకు. ఒక క్లాస్ లో కానీ మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే అక్కడ డాట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక క్లాసు. దాంట్లో ఒక ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీని మనం కాల్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏజ్. ఐదర్ మనకు అది కాదు, నాకు ఒక మెథడ్ ఉంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ m1. దీనికోసం ఏం చూడకండి, ఇక్కడ డాట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను. హలో, ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తానంటే ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ డాట్ m1. పబ్లిక్ వాయిడ్ మీ చూడండి, దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తామన్నమాట. హలో అని వచ్చింది చూసారా, ఈ మెథడ్ కాల్ చేసాను. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ది మెయిన్ మెథడ్ లో ఈ మెథడ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ అయింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఈ m1 అనేది మెథడ్ నేమ్. ఈ మెథడ్ అనేది ఈ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ క్లాస్ నేమ్ యొక్క రెఫరెన్స్ డాట్ m1 మెథడ్. ఓకేనా? ఒక ప్రాపర్టీని చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏజ్, ఒక మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో అది అర్థమైందా డాట్ ఆపరేటర్ అంటే? ఓకే, ఇప్పుడు 4th పాయింట్ వరకు అర్థమైంది మీకు. Initialization is optional for instance variable. If you not initialize the value, by default, values taken by default. Like for integer it will be 0, for string it will be a null, etc. సో ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. నాట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయకపోతే. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ క్లాస్ కు ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేయమని. ఓకేనా? ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను ఇది ఈ కోడ్ రాశాను, వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్. సో వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు ఇలాగ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఒక మెమరీ లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట.
మెమరీ లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ మెమరీ లొకేషన్లో ఒక మెమరీ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిఫరెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం అనుకో, దీనికి ఏం రిఫరెన్స్ చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓబీజీ అనేది ఏంటి? రిఫరెన్స్ మాట. ఓకేనా? ఓబీజీ అనేది రిఫరెన్స్. ఈ రిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఓబీజీ అనేది క్రియేట్ చేసామో, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసామో, ఆ క్లాస్లో ఉన్న దేనికి ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాం? వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్కి, మెథడ్స్కి మొత్తం అన్నిటికి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏజ్ అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఒక ప్రాపర్టీ ఒక దాని ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి రిఫరెన్స్ అనేది ఒక మెమరీ అలొకేట్ అయింది. అక్కడ అలొకేట్ అయినప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ ఏజ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీ స్టోర్ అయింది కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఏంటి? డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? చూడండి, నేను డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ ఇవ్వలేదు. సో ఇలా డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ లేనప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది అన్నాను? డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ లేదు కాబట్టి 0 తీసుకుంది. సో అప్పుడు ఏంటి? ఇనిషియల్ గా వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఏజ్ వాల్యూ 0 అయింది. ఓకేనా? ఈ ఏజ్ వాల్యూ 0 అయింది, ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏ వాల్యూతో. కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే రీఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ చేస్తున్నాను. అంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 18 అనేది ఇస్తున్నాను. అంటే ఉన్న వేరియబుల్ ని నేను మోడిఫై చేస్తున్నాను. రీఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 18 అయింది. సో 18 అనేది ఎలాగొచ్చింది? ఉన్న ఏజ్ అనేది 0కి ఉంది కదా, దాన్ని మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఏజ్ దగ్గర 18తో రీప్లేస్ మోడిఫై అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? దీన్ని బట్టి మనకి ఫైనల్గా ఏం చెప్పగలం అంటే ఒక్కసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ మెమరీ అనేది ఎలకేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? 5th point, initialization is optional for instance variable, and also instance variables are also called as object variables. Instance variables are also called as object variables. ఎందుకు ఇలాగ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ అన్నాడు? చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎలాగే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ తోనే కదా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తోనే కదా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. అందుకనే మనకి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? when you create the object means what is the when you create the object, nothing but ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఏం చేస్తున్నట్టు? మనం ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే మెమరీ అనేది allocate ఫర్ ది దట్ వేరియబుల్స్, అంతే కదా? నథింగ్ బట్ యు ఆర్ allocating the memory for that variables. అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తామో, మనం ఎప్పుడు వేరియబుల్స్ అనే ఒక క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి, మెథడ్స్ కి అన్నిటికి ఒక జేవిఎం అనేది మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఆ పాయింట్. ఇది కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇదేంటి? ఆబ్జెక్ట్ 1. ఓకేనా? ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఒక పర్సన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఇతని పేరు ఏంటంటే రామ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి
ఏజ్ అనేది 18 అని పెట్టాను. ఓకేనా? నాకు ఇంకో పర్సన్ ఏజ్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇంకో పర్సన్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇంకో బీమ్ న్యూ బీమ్ యొక్క క్లాస్‌కి రిఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడేంటి నేను బీమ్ యొక్క ఏజ్ అనేది బీమ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే బీమ్‌ది నేను అవుట్‌పుట్ చూడాలి. ఈ రామ్‌ది కూడా అవుట్‌పుట్ చూడాలి. రామ్‌ది అవుట్‌పుట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ కోడ్ అవుట్‌పుట్? సారీ టు రామ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కోడ్ అవుట్‌పుట్? అవుట్‌పుట్ ఏంటి? అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఈ కోడ్‌కి చూడండి. అంటే ఫస్ట్ లైన్ చూసినప్పుడు ఏమవుతది? ఫస్ట్ లైన్‌లో అంటే ఈ లైన్ ఫస్ట్ లైన్. ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమొస్తది? ఒక మెమరీ లొకేషన్‌లో రామ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతది. రామ్ యొక్క వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రామ్ రిఫరెన్స్‌తో ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతది. అంతేనా? ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. ఈ మెమరీ అలొకేట్ అయ్యాక ఏది రిఫరెన్స్ చేస్తది దీనికి? రామ్ అనే దాంతో రిఫరెన్స్ చేస్తది. రామ్ అనే దాంతో రిఫరెన్స్ చేస్తది ఇది. ఈ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఈ రామ్ అనే దాంతో రిఫరెన్స్ చేస్తది. ఈ రిఫరెన్స్ చేసాక మనకి దేనికి అలొకేట్ అవుతది? ఇన్‌స్టెన్స్ వేరియబుల్‌కి అలొకేట్ అవుతది. ఇక్కడ మనకున్న ఇన్‌స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏంటి? ఏజ్ ఒకటే కదా! సో, దానికి అలొకేట్ అయింది ఏజ్ అనే దాంతో. ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు తర్వాత ఏమవుతుంది? system.out.println ram.age. ప్రెజెంట్ ఈ ram.age అనేది ఏమవుతుంది? రామ్ యొక్క రిఫరెన్స్‌తో ఏజ్ అనేది వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేయలేదు. ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. సో, ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటది. అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ? ఇట్ విల్ బి 0. ఓకే. కమింగ్ టు దిస్ లైన్, థర్డ్ లైన్. నౌ ఏమవుతది? మళ్ళీ బీమ్ రిఫరెన్స్‌తో మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతది. ఇంకోటి. ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతది. సో, ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఏంటి? బీమ్. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ బీమ్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది బీమ్ కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఏ ఏ క్లాస్‌కి ఇండికేట్ చేస్తుంది? వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనే క్లాస్‌లో ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో, ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఇన్‌స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? ఏజ్ యొక్క ఇన్‌స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో, ఏజ్ యొక్క ఇన్‌స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసాడా లేదా? ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు. ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ వాల్యూ ఏమవుతది? డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటది. అప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమిటి? డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా? అవుట్‌పుట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద అవుట్‌పుట్? సో, 0, 0. అర్థమైందా దీనికి? ఎలాగ ఇంటర్నల్‌గా వర్క్ అవుతుందా? కానీ నేనేం చేశాను? రామ్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 25 అని ఇచ్చా. ఇప్పుడేమవుతది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్‌పుట్? 125. ఇక్కడ ఈ 10th లైన్ అనేది 25 ప్రింట్ అవుతది. సారీ 14th లైన్ ఎంత ప్రింట్ అవుతది? ఇట్ విల్ బి 25 ఆర్ 0? 0. వై? ఇక్కడ ఎందుకంటే బీమ్ యొక్క ఏజ్ అనేది మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు. సో, ఇప్పుడు ఏమవుతది? ఒకసారి ఇనిషియలైజేషన్ అయ్యాక ఇక్కడ ఏజ్ అనేది 25 అవుతది. 25 అవుతది. బీమ్ యొక్క ఏజ్ అనేది మనం చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి 0 వస్తది. అర్థమైందా? డైరెక్ట్‌గా అంటే గ్లోబల్‌లోనే ఇచ్చేస్తే వాల్యూ ఇచ్చేస్తే రెండిట్లకి వచ్చేస్తదా? ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్‌లోనే ఇచ్చాను 20 అనేది. ఓకేనా? గ్లోబల్‌లోనే 20 ఇచ్చాను. సో, పైన ఏమొస్తది? ప్రతిదానికి సేమ్ 20, 20 వస్తది. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ వేరియబుల్ అనేది అక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తాను కదా పైన. సో, అందుకనే వాల్యూ అనేది 20, 20 వస్తది. ఓకే.
అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే జేవిఎం అనేది మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది దానికి ఆబ్జెక్ట్ కి అలొకేట్ మెమరీ. మళ్ళీ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ అలొకేట్ మెమరీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ మెయింటైన్ ది కాపీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట జేవిఎం అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ will maintain its own copy of instance variables. ఓకేనా? అర్థమైంది? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి ఒక మెమరీ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, మనం నియర్లీ ఒక 2 స్టూడెంట్స్ ఉంటే సరిపోద్ది ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, మనకి రాము సీత ఉందనుకో, అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ ఏజ్ రామ్కి ఒక ఏజ్ ఉంటుంది, సీతకు ఒక ఏజ్ ఉంటుంది. సో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. లేకపోతే నియర్లీ 10 పర్సన్స్ ఉంటే 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అంతే కదా? 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జేవిఎం అనేది ఏంటి, 10 మెమరీ లొకేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది. అది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి దీంతో మంచిగా ఉంటది అనమాట. అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయవచ్చు. అంటే ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, అంతే. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? Okay, this is about the instance variables. Now coming to the second type of variables, it is a static variables. So static variables అనేవి ఏంటంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కూడా ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తామంటే విత్ ఇన్ ది క్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్స్. Static variables, you can declare the static variables inside the static location. Nothing but state. What is the state type? It is a string data type, string string data type. Okay, now this is a declaration for the static variable. Static, it is the keyword present in the Java. And also next is string, what is the data type of the state. So ఇలా మనం డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ ఎలాగా, స్టాటిక్ కీవర్డ్ అండ్ డేటా టైప్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఇది డిక్లరేషన్. అంటే ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కూడా ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాం మనం, we can declare the static variables inside the class and outside the method. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేస్తే మనం ఇన్సైడ్ ది క్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తామన్నమాట. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేది ఏ టైప్, ఏ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అదే క్లాస్ లెవెల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను, క్లాస్ లెవెల్ ఉన్నాయి కదా. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్.
క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎందుకు అంటారో నేను ఒకసారి ఒక 2 minutes చెప్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు ఒకే ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఒకటే, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి అంటే దానికి ఎప్పుడు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెమరీ క్రియేట్ అవ్వదు. మనం వన్స్ జేవిఎం అనేది క్లాస్ అంటే మన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది దీనికి ఇస్తాం కదా, దీనికి క్లాస్ ఓవర్లోడ్ సబ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్లాస్ ఓవర్లోడ్ సబ్ సిస్టమ్ అనే కాంపోనెంట్కి ఇస్తాం. ఈ కాంపోనెంట్ అనేది జేవిఎంలో ఉంటుంది అన్నమాట, జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్లో. ఎప్పుడు ఇలాగే క్లాస్ ఓవర్లోడ్ సబ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక డాట్ క్లాస్ యొక్క ఫైల్ అనేది మనం ఓవర్లోడ్ చేసుకుంటుందో అప్పుడే ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. వెన్ ద క్లాస్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇంటూ జేవిఎం the static variables will allocate the memory. ఓకేనా? సో ఇది నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ నేను ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాను, సేమ్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్. ఓకేనా? ఈ స్ట్రింగ్ నేమ్ అనేది నేను నార్మల్గా కౌశిక్ అనేది తీసుకుంటాను. ఈ వేరియబుల్ అనేది నేను యాక్సెస్ చేయాలి. ఈ వేరియబుల్ అనేది యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేదు కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ క్లాస్తో సంబంధం. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సిస్అవుట్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ని ఎలా తీసుకొస్తున్నాను, డాట్ నేమ్. ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది కౌశిక్. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు మనకి జేవిఎం అనేది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది లోడ్ చేస్తుందో అప్పుడే ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేది మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అది అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పండి నాకు, అవుట్పుట్ ఏంటి? 10th లైన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? What is the output? So it is Kaushik is the output. What is the 11th line output? It is the 25. 25. What is the 14th? It will be Kaushik once again. And last line it will be 0. 20. 0. Okay, sorry. ఇక్కడ ఓకే ఇది డిక్లరేషన్ చేసాం కదా, ఇనిషియలైజేషన్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ 20 వస్తుంది, ఇక్కడ 20 వస్తుంది. ఓకే, చూద్దాం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇంకో పాయింట్ ఏంటి, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై యూజింగ్ either it will be can be accessed by using the object reference or a class name. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎలాగ యాక్సెస్ చేయగలం, మనం క్లాస్ నేమ్తో యాక్సెస్ చేయగలమా, ఐదర్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్తో యాక్సెస్ చేయగలమా, క్లాస్ నేమ్తో యాక్సెస్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ ఉంది, మనం ఎప్పుడు ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేయాలి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చేయాలి, ఎవరైనా చెప్తారా? ఎప్పుడు మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేస్తాం, ఎప్పుడు మనం నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేస్తాం? అంటే నాకు ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి. ఓకేనా?
నేను ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి. స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఏం కావాలంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఐడి, తర్వాత నేమ్, తర్వాత బ్రాంచ్, తర్వాత కాంటాక్ట్ నెంబర్, తర్వాత తందే స్టేట్ ఏంటి, లేకపోతే నేషనాలిటీ ఏంటి, ఇండియా. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏంటంటే నాకు ఏంటి ఓన్లీ ఈసీఈ బ్రాంచ్లో ఉన్న వాళ్ళే నాకు కావాలి. ఓకేనా? either the students are comes only from the ECE మాట. చూద్దాం. సెకండ్ పర్సన్ ఐడి 102 జెర్రీ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆల్సో ECE and he is an Indian. ఓకే, ఇంకో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం. హిస్ నేమ్ ఇస్ సేతు, ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఇండియా. నువ్వు ఇక్కడ దేనికి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి, దేనికి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏమో ఐడి, నేమ్, బ్రాంచ్, కాంటాక్ట్ నెంబర్ అండ్ స్టేట్, నేషనాలిటీ. సో ఇప్పుడు దేనికి మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, దేనికి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, చెప్పండి ఎవరికైనా తెలుసా దేనికి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, దేనికి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం? ఐడి, నేమ్, కాంటాక్ట్. ఈ ఐడి అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తామా, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తామా? ఇన్స్టెన్స్. ఎందుకంటే ఇన్స్టెన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇదొక ఆబ్జెక్ట్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇందాక కూడా అదే అయింది కదా మనకి. ఈ ఐడి అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? ఇది నేమ్ అనేది, ఈ నేమ్ అనేది కూడా ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయిందంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ డిపెండబుల్ కాబట్టి ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. తర్వాత బ్రాంచ్, ఇదేంటి ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కి ఒకటే నేమ్ ఉంది, ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది. సో అప్పుడు ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తామా, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తామా? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేది ఓన్లీ ఆ క్లాస్ ఎప్పుడు లోడ్ అయిందో ఓన్లీ ఒకసారి దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. కానీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్కి వచ్చినప్పటికీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే కొత్త మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయిపోద్ది, ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకో మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. కానీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మాత్రం ఓన్లీ ఒకసారి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. అది దీనికి ఏంటి ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? ఏదైనా ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ సరే స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అని ఎందుకన్నా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండియా చెప్పండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. సో అది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలో ఎక్కడ చేయలేమో అది మనం చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకేంటి ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేసి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే, క్రియేటింగ్ ది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ వి ఎగ్జాంపుల్ 2. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ వేరియబుల్స్ అనేవి వేరే క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, స్టూడెంట్, క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్. ఈ స్టూడెంట్ లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకి? ఇంటీజర్, ఐడి, ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏంటి స్ట్రింగ్, నేమ్, ఇంకోటి ఏంటి
long, okay, long contact string branch. ఇంకోటి సో స్ట్రింగ్ నేషన్. సో దేనికి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేయాలి? ఐడి అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, స్ట్రింగ్ అనేది, నేమ్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, బ్రాంచ్ కోటి, నేషన్ కోటి. అంతేనా? ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇదే డీటెయిల్స్ నేను వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 101 కౌశిక్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు నేను డేటాని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, స్టూడెంట్ 1 ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్. సారీ, స్టూడెంట్ న్యూ స్టూడెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాను. దానికి అవుట్పుట్ అనేది మనం చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి st1 డాట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం? సారీ, ఫస్ట్ ఐడి కదా, ఐడి ఏమి ఇచ్చాం? 101 ఇచ్చాం. ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏంటి? కౌశిక్, దాంతో అసైన్ చేసాం. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాం? స్టూడెంట్ డాట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఓకే, క్యాష్ టు లాంగ్. ఓకే, సో దీన్ని లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీనికి ఇవ్వాలన్నమాట స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి. ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ నేషన్ అనేది ఒకటే, బ్రాంచ్ అనేది ఒకటే. సో అప్పుడు ఏంటి, అవన్నీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి ఎలాగే ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం? ఒక క్లాస్ నేమ్ తో ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తాం అన్నమాట. చూడండి ఎలాగే ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ సారీ, ఎస్ అనేది స్మాల్ కదా, స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ ఈసీఈ స్టూడెంట్ డాట్, ఇంకోటి ఏంటి, నేషన్ ఇండియా. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాం? దీని ఆబ్జెక్ట్ తో సంబంధం లేదు కదా, ఇది నేను పైన చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో ఫస్ట్ దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కోసం నేను ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ st1 డాట్ స్ట్రింగ్ ఒక మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి, ఏమేమి డేటా ఉందో. స్టూడెంట్ 101 కౌశిక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. సో ఓన్లీ st1 కి వెళ్ళినాయి కదా. సో ఓకే, ఈ స్టూడెంట్స్ రాలేదేంటి? ఇప్పుడు బ్రాంచ్ అనేది కూడా చూడాలి. ఓకేనా? ఓకే, అక్కడ ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఓన్లీ 3 దానికి ఓన్లీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి మనం డిక్లేర్ చేసాం కదా. ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. అర్థమైంది? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమో డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ తో డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అది మీకు పాయింట్ కావాల్సింది. ఓకేనా? అర్థమైందా?
అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ టూ స్ట్రింగ్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ ఐడి నేమ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్రింట్ దిస్ టూ ఆల్సో. ఓకేనా? system.out.st1. ఓకేనా? ఎందుకంటే st1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్. సో నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే బ్రాంచ్ని ఆ నేషన్ రావాలంటే ఏంటి, క్లాస్ నేమ్తోనే యాక్సెస్ చేయగలం. అది ఇక్కడ పాయింట్ అనేది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే థర్డ్ టైప్, ఇట్ ఈస్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేవి అనేది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం? డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ది మెథడ్. The scope of the local variable is inside the method only. The scope is local variable is inside the method. So ఎక్కడ మనం ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఇచ్చేస్తామంటే మనకి ఓన్లీ ఆ మెథడ్ లో, అంటే ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది, మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ లోనే మనం డిక్లేర్ చేసాం అనుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ అని డిక్లేర్ చేశాను. ఇలా ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేశాను. ఈ వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేశాను కదా, ఈ వాల్యూ అనేది ఓన్లీ ఈ విత్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ లోనే యాక్సెస్ చేస్తాం అన్నమాట. అవుట్ సైడ్ ది మెయిన్ మెథడ్ ఇచ్చేసాం అనుకో, ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంటీజర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 20. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? నేను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కాల్ చేస్తున్నానంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిఫరెన్స్ చేస్తాను. sysout okay. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకో, ఇది లోపల క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, sysout o.value. సో ఇది అనేది యాక్సెస్ అయిపోతుంది. కానీ ఈ వాల్యూ అనేది మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అనేది యాక్సెస్ చేయలేం. ఈ 26 లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేస్తాం ఈ క్లాస్ లో. ఈ వాల్యూ అనేది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది మెథడ్ యాక్సెస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? నేను ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను, పబ్లిక్ వాయిడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ పబ్లిక్ వాయిడ్ m1. ఓకేనా? నేను ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయగలనా? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అనేది, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, అంతే కదా? ఓకే, ఈ మెథడ్ నేను కాల్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ న్యూ vfx ఆబ్జెక్ట్ డాట్ m1. ఓకేనా? ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాను అనమాట. చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో. ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం, 20 అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం. కానీ నేను వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ చేయగలనా? చూడండి, ఆ వాల్యూ అనేది కూడా సేమ్ క్లాస్ లో ఉంది కదా. ఇక్కడ వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అది లోకల్ వేరియబుల్ కాబట్టి. చూడండి, అన్సాల్వ్డ్ కంపైలర్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? ఆ వాల్యూ అనేది విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ లోనే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట, విత్ ఇన్ ది సేమ్ మెథడ్. ఈ వాల్యూ అనేది విత్ ఇన్ ది మెథడ్ లోనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే
నేను ఇక్కడ వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేయలేదు. ఓకేనా, ఇవన్నీ కామెంట్లో పెడుతున్నాను. వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేయలేదు. వాల్యూ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందా రాదా? సో అవుట్పుట్ అనేది ఎందుకు రాదు చూడండి. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ వస్తుంది కదా, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కూడా నేను వెయిట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కూడా నేను వాల్యూ అనేది నేను చేస్తున్నాను. దేనికి 31st లైన్ ఎర్రర్ వస్తుందా, ఈదర్ 33 లైన్ ఎర్రర్ వస్తుందా? ఏ లైన్ ఎర్రర్ వస్తుంది? 31 లైన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? ఇది నేను ఇది లోకల్ వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేశాను కదా, స్టాటిక్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాను మరి? లోకల్ వేరియబుల్, I have declared the local variable. This value has a local variable inside the method. Okay, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్, విత్ ఇన్ ది క్లాస్ లోనే చేయాలి, మెథడ్ లోపల చేయకూడదు. ఓకేనా? ఓకే, ఇది క్రియేట్ చేశాను. ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది? ఎక్కడ మనకి? ఓకే, ఇనిషియలైజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ మే నాట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్. లోకల్ వేరియబుల్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు అంటున్నాడు. నేను ఒక 25 అయితే ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది ఏంటి? దేనికి మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది? ఓకే, నేను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, లోకల్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయి. ఓకే, నా చూడండి, లోకల్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ ఏమో వస్తుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేది ఇనిషియలైజేషన్ రిక్వైర్డ్, ఇనిషియలైజేషన్ మస్ట్ ఎన్షూర్డ్, ఇనిషియలైజేషన్ మస్ట్ ఎన్షూర్డ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ ఈ మెమరీ అలొకేషన్ కూడా లోకల్ వేరియబుల్స్ కి అలాగే అలొకేట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక మెథడ్ కాల్ అయిందనుకో, ఆ మెథడ్ కాల్ అయ్యాక అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి ఆ మెథడ్ లో, ఆ లోకల్ వేరియబుల్స్ అనే మెథడ్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అనేది మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. వన్స్ ఆ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయితే మళ్ళీ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది కలెక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ అనేది? దిస్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్. అర్థమైందా సెషన్? Yes.